باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دی قدر، یہ جو پہلی صف ہے یہ اللہ رب العزت کی نظر میں بڑی محبوب ہے۔ اس کی فضیلت بنسبت جو پیچھے والی صفیں ہیں ان کے زیادہ ہے، اور اگر کوئی شخص کسی عارض کی وجہ سے کہ جلدی میں نے نکلنا ہے یا کسی اور وجہ سے اگلی صف کو چھوڑ کے پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ شخص انتہائی مقصود ہے۔ اللہ رب العزت اس آدمی سے انتہائی درجے کے ناراض ہوتے ہیں، اس حد تک ناراض ہوتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الصفوف الرجال اولها، کہ مردوں کی جتنی بھی صفیں ہیں ان صفوں میں سے جو سب سے پہلی والی صف ہے وہ صف اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بہترین صف ہے۔ وشرها آخرها، فرمایا ان مردوں کی صفوں میں سے جو سب سے بری صف ہے اللہ کی نگاہ میں وہ صف ہوتی ہے جو صف پہلے والی صف سے پیچھے والی صف کے اندر ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو صف بہتر ہے، جو اس صف میں لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ لوگ بھی بہتر ہوں گے، اور جو لوگ آخری صف کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ سب سے بری صف ہے۔ تو لہذا جو لوگ اس صف کے اندر کھڑے ہونے والے ہیں وہ لوگ بھی اللہ کی نگاہ میں سب سے برے ہوتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر بھی ہے، وہ کہتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال قوم یؤخرون، کہ ایک قوم آئے گی جو مسلسل پہلی صف کو چھوڑ کے آخری صف کے اندر کھڑے ہونے کی اپنی عادت بنا لے گی۔ فرمایا جب ایسی قوم آئے گی نا تو ان کے لیے وعید ہے حتی یؤخرهم النار، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کو جہنم سے سب سے آخر میں نکالے۔ محدثین نے اس کو مطلب لکھے، فرمایا کہ اگر ایک بندے کا اور کوئی گناہ نہ ہو، صرف یہی گناہ ہو کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اس کا عمل یہ ہے کہ وہ پہلی صف سے کتراتا ہے، پچھلی صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اللہ کی نگاہ میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس شخص کو اسی گناہ کی وجہ سے بھی جہنم کے اندر ضرور ڈالے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ جہنم کے اندر اس گناہ کی وجہ سے داخل ہوگا، جہنم کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو زنا کی وجہ سے گئے ہوں گے، شراب نوشی کی وجہ سے گئے ہوں گے، کسی اور گناہ کی وجہ سے گئے ہوں گے، لیکن ان کی یہ جو سزا ہے یہ سزا ختم ہو جائے گی، وہ جہنم سے نکل جائیں گے، لیکن جن کا یہ گناہ ہوگا کہ وہ پہلی صف سے کتراتے ہوں گے، پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوں گے، حتی یؤخرهم النار، اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کو سب سے آخر میں جہنم سے پھنسے۔ اللہ کے ہاں کس قدر جو ہے یہ بری بات ہے کہ پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری اور تیسری صف کو اپنا، بلکہ ایک اور حدیث کے اندر آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک نماز میں اپنے چند صحابہ کو دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اور وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ آگے بڑھو، میری اقتدا کرو، مجھے دیکھو میں کس طرح نماز پڑھا رہا ہوں، پھر تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ تمہاری اقتدا کریں گے، اس طرح صف پچھلی صف کے اندر کھڑے نہ ہو جاؤ۔ اور پھر میرے نبی کی ذات نے ایک وعید بیان کی، فرمایا ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو ایک سب پہلے والی صف سے وہ کترایا کرے گی، پہلی صف کو چھوڑ کر وہ دوسری تیسری صف کے اندر کھڑے ہونے کو پسند کرے گی۔ یاد رکھنا جب وہ قوم آئے گی تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے حتی یؤخرهم، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی ان کو مؤخر کر دے۔ پہلی حدیث کے اندر امی نے فرمایا
जहन्नम से सबसे आखिर में निकालेगा। ये उखरवी एतबार से नुकसान है। और इस हदीस के अंदर अबू सईद खुदरी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इन लोगों को दुनिया के एतबार से मुअख्खर कर देगा। दुनिया के अंदर जिस काम के अंदर भी ये हाथ डालेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उस काम से इसकी बरकत को छीन लेंगे, ये उस काम के अंदर मुअख्खर हो जाएगा। मेरे भाइयों, यही तो आज मुसलमान की नाकामी का जरिया है। कुछ मुसलमान ऐसे हैं नमाज पढ़ते ही नहीं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर का सबब बने हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ते, पहली सब से कतराते हैं, आखिर में खड़े होते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने भी मुसलमान को सबसे आखिर में फेंका हुआ है। दुआ है खुदा की जात मुझे और आपको पहली सफ के अंदर खड़े होने की तौफीक अता फरमाए, पहली सफ की अहमियत समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी की जात ने सफ़ों की तयीन कर दी है। फरमाया जो बालिग़ लोग हैं वो पहली सफ में खड़े होंगे। सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, 4 अल्फाज आए हैं। दूसरी सफ के अंदर जो लोग खड़े होंगे फरमाया जो इन बालों के साथ मिले हुए हैं, मतलब ये है कि बच्चे खड़े होंगे, जो मर्दों की सफ के बाद बच्चे खड़े होंगे। फिर उसके बाद फरमाया सुम्मल लदीना यलूनहुम, जो इन बच्चों से कम दर्जे के हैं, जिनको आप खुंसा कहते हैं, अगर वो मस्जिद में मौजूद हैं फिर उनकी सफ होगी। सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर उस वक्त जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना में औरतें मस्जिद के अंदर आया करती थी, अगर आज भी किसी मस्जिद के अंदर औरतें जो हैं वो आती हैं तो फिर वो उन खुंसों के बाद उनकी सफ बनेगी। ये सफ़ों की तरतीब मेरे नबी की ज़ात ने खुद इरशाद फरमा दी है। पहली सफ मर्दों की है। मेरे भाइयों, जो पहली सफ का मिस्दाक है, उलमा ने इसके 3 मिस्दाक लिखे हैं। सबसे पहला मिस्दाक ये है कि इमाम के बिल्कुल पिछली सफ जो है ये पूरी सफ हो तक, आधी सफ हो तक, नाकिस हो या कामिल हो तक, ये पहली सफ कहलाएगी। लेकिन दूसरा कौल उलमा का ये है कि जो कामिल सफ होगी वो पहली कहलाएगी। लिहाजा अगर किसी आदमी ने पहली सफ मुकम्मल नहीं की है, कुछ जगह दरमियान में छोड़ दी है, दूसरी सफ मुकम्मल है, अब ये इन लोगों के मुताबिक ये पहली सफ नहीं कहलाएगी, पहली सफ को दूसरी सफ कहलाएगी। अब रह गई ये बात कि अगर एक बच्चा है उसका मर्तबा और मकाम तो ये है कि वो मर्दों के पीछे खड़े हो। अगर वो मर्दों की सफ के अंदर, बालों की सफ के अंदर खड़ा हो जाता है तो आया ये सफ जो है वो नाकिस होगी या कामिल होगी? 3 अइम्मा का ये मज़हब है। वो कहते हैं अगर बच्चा सफ के अंदर खड़ा हो गया है, वो सफ नाकिस है, उसका मर्तबा बाद में था, वो पहले खड़ा हो गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ इस बात की इजाज़त देते हैं। लिहाजा अगर पहली सफ हमने बनाई है, दरमियान के अंदर कोई नाबालिग बच्चा खड़ा हो गया जो ना समझ किस्म का बच्चा है, जिसको नमाज की समझ नहीं है, तो दूसरे कौल वालों के नज़दीक ये जो पहली सफ है ये पहली सफ के मर्तबे से निकल जाएगी। अब इसको वो पहली सफ नहीं कहेंगे, उस सफ को पहले कहा जाएगा जो सफ दूसरी है और फिर कामिल है और उसके अंदर कोई बच्चा भी खड़ा है। और तीसरी सफ उलमा ने लिखा कि तीसरा कौल ये है पहली सफ के बारे में कि जो शख्स मस्जिद के अंदर पहले आता है, अगरचे वो किसी और सफ के अंदर भी खड़ा हो, उसको पहली सफ का सवाब मिलेगा। लेकिन जमहूर की राय यही है, उसके मुताबिक अगर हम पहली सफ बनाते हैं, कामिल सफ बनाते हैं या नाकिस सफ बनाते हैं, दरमियान में बच्चा खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता, इसको पहली सफ कहेंगे। लेकिन बाज़ उलमा की राय को भी हो सकता है वो मुराद हो, हम तो नाकिस है ना, उन्होंने अहादीस मुबारका को सामने रख के ये मतलब निकाला, हो सकते हैं उनका मज़हब जो है वो राजे हो और जो जमहूर है उनका मज़हब राजे ना हो। इसलिए कोशिश किया करें पहली सफ जो है वो सीधी मुकम्मल बनाया करें। दरमियान के अंदर अगर कोई बच्चा खड़ा है, न समझ है, नमाज को नहीं समझता, उसका मर्तबा और मकाम ये पहली सफ नहीं है, उसका मर्तबा और मकाम मर्दों के बाद जो पहली सफ होती है वो है। दुआ है खुदा मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।